वंदे मातरम समस्त को प्रणाम। यही सुंदर सकाल ऑफलाइन रे उपस्थित थिबा समस्त अप्पा भाई माननकु सादर सप्रेम प्रणाम। ईच ऑफ माय चाइल्ड इज यूनिक। माँ कहले मोर प्रत्येक संतान होचंती अनन्य यूनिक। द्वितीय ता सहित ताकू तुलना करेंगे, ता सहित ताकू तुलना करेंगे, ताको सहित ताकू तुलना करेंगे। ईच ऑफ द चाइल्ड जो चाइल्ड कथा कह जाउची सेतबेले आपण भाबिबे आमे माने जहाँ चाइल्ड माने कौन छोट पिला आमे जहाँ भाविचु ये गोटे कुनी छुआ गोटा चाइल्ड आमे गोटे सब बड़ हो गले। माँ पाखे बड़ कहीं ना एबे मध्य आपण जी भावुचनी मो बड़ हो गले सी जदि जाकि ता माँ पाखे पहुँचब जदि आपण मानकर माँ जदि थी सी न खाई आपको खुआ दब जितेबाला ता पणत कानी जो मुह पोछीदब से भावन कि मो पिलाटा बड़ हो गला कि मुझे पणत कानी धरी कि मो तार पुओ पिला मोर पिला समस्त होती माँ को संतान है। तो माँ कहले ईच ऑफ माय चाइल्ड इज यूनिक। सहित कहीं तार जो गुण धर्म वर्ण अच्छी आपणकर ता ना तार अलग अलग आर अलग। तेणु जो चाइल्ड कथा पढ़ुची से नाचुराली बापा माँ कथा पड़ो ना नहीं। तेणु ये जो आम चाइल्ड कथा कहूँ तार माँ सीए तार माँ सीए तार माँ सीए बुझीपार तो गोटे जगह मतलब 4-5टा जेनेरेशन गोटा गोटा घरे एवं भी एक्जिस्ट कर कहीं लाइफ स्पान थी आगुरी 60 वर्ष मरी जाऊे बर्तमान 100 अणनाती पणनाती कि तल पर्यटन पणनाती पर जहाँ हम सी नाती पर्यटन देखी जाऊँच। तो प्रश्न आसिक पहुँचुची मो पिलाटा को मुझे गढ़ी केमी पिला मान सहित मोर संपर्क हवा कथा गोटे लोक कह जे तू पिलाटा को कहीं गढ़ुचु ना बड़ हेले सी मत मो पाटे कौन कर पानी दब या ना नहीं या कहते ना बड़ हो मो पाटे पानी दब ता पछरे कौन अच्छे ना स्वार्थपरता अच्छे बुझीपार। चाउल कह ये धानटा कह तू मत कहीं लगौचु ना माने एडिके धान से गछटा हम तादे फल फली सारा कौन कर आनिक चाउल कर रोषे कर चाउलटा कह मत कमी गेला करूँ कि कह मुझे पढ़ी मत कहीं गेला करूँ तो जब मुझे गेला न करी गफा मारि केमी बुझीपार नहीं सुंदर के रांधुचे चाउल चाउल से चाउल को लेकिन किए पलू कर बिरियानी कर पखाड़ भात कर खाऊँ किए हांडिया करके पीऊँच चाउलर किसी नुआ जिनस ना केमी आप कर ये जो पिला मैंने होती ये मैंने सब जाक से भाया अधा गढ़ा होकर बर्तमान अच्छा केमी गढ़े से हूँ कथा नहीं जमी गढ़े सेमती हो गोटे मनकर उदाहरण दूसरी दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा सरस्वती पूजा ये सब गला ना नहीं ये सब जाना है। अच्छा दुर्गा पूजा दुर्गा कौन या दुर्गा कौन या माटी ना नहीं। अच्छा से जो माटीटा ये माटी कौन आपको कही मत नहीं दुर्गा तैयारी करे पाख माटी कहता मत तैयारी करना ना नहीं से माटी या किए से दुर्गा तैयारी ताकू नहीं किए लक्ष्मी तैयारी करुच्ची किए काली तैयारी करुच्ची किए नहीं कौन खेलना तैयारी करुच्ची किए नहीं राक्षस तैयारी करुच्ची माटीर किसी दोष ना। तेणु ये पिलाटा को जहाँ को आप धरी से पिलार किसी दोष ना दोष हूँ कौन ना गढ़िला बालार ताकू केमी से गढ़ तो मोर गढ़ी जाने कहला ना चाली न जानी बाट दोष जो कहले ना बैड वर्कमैन वर्क कौन क्वाल्स विथ हिज टूल्स चाली न जानी बाट दोष मत गढ़ी आसे नहीं रोसे मत एक्चुअली रोसे आसे नहीं बुझीपार तो मत आप रोसे करा कहले मुझे रोसे कली कौटी भात माने जाऊ हो गला तो कौटी तरकारीटा पोड़ीगला दोष कौन से जो परिवार दोष था ना चाउल दोष था ना से चुली जलिबार किसी प्रोब्लेम था प्रोब्लेम कौन ना मत गढ़ी आसेना कारण कम्प्लेन करुँच कौन तार दोष तार दोष तार दोष लास्ट भेला बेलू कौन जानते ना तुम समस्त दोष मुझे एकुटिया केवल दोष नहीं कि जितेबाला मुझे कहूँ आंगुठीटा क्या बर्तमान जाऊँगी से झील पाक जाऊँगी ना कौन बुझे ता आड़ को जाऊँगी मुझे कहूँ कौन से झीलटा खराब झीलटा खराब नुह खराब कौटी अच्छी ता आड़ को गोटाए देखुची 4टा आंगुठी कौटी आसूँ मो आड़ को आसूँ मुझे जो देखुची ता गोड़े कादुआ लगी कादुआटा ता गोड़े ना गोटे अच्छी कादुआ कौटी मोरी भितर अच्छी मुझे जमीतिका अच्छी मत से भाया दुनियाटा देखा जदि मुझे जिनसा बाहर कर फोपाड़ी दिखती जानी तो फोपाड़ी ना
ଯଦି ଜାଣିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ କ'ଣ କରନ୍ତା ନା କାହା ଦେହରେ କାଦୁଅ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ବି ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେମିତି ସିଧା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେହି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି କେହି ଚଷମା ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି କେହି ଚଷମା ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଚଷମା ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି? ଆଖିଟା ଦେଖିପାରୁଛି। ତେଣୁ ପାଖରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇଛି, ବଉଳ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉନି? ଯଦି ଗୋଟେ ନାଲିଆ ଚଷମା ଜଣେ ପିନ୍ଧିବ ତ କେମିତିଆ ଦେଖାଯିବ? ଆମ୍ବ ବଉଳ ନାଲିଆ ଦେଖାଯିବ, ଆମ୍ବ ପତ୍ର ନାଲିଆ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବସିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବି ନାଲିଆ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ନାଲିଆର ଦୋଷଟା କ'ଣ? ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ନାଲିଆ ଥିଲା କି? ସିଏ କିଛି ନଥିଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛଟାକୁ ନାଲିଆ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିଲ ସେ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା? ନାଲିଆ ଦେଖାଗଲା। ଯଦି କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଦେଖିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ଗଛଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ସେଠି ଯେମିତି ମାଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେମିତି ତିଆରି କରୁଛ, କିଏ ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ଆଣିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଧରିକି ଯଦି ପକେଇବି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବନି? ଫାଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କରି ଗୋଡ଼େଇ କରିକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ କଣ୍ଢେଇ ଗୋଟେ କରିବି, ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ସେଇ ମାଟି କଣ୍ଢେଇକି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲୋକ ତାକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ନେଇକରି ପୂଜା କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଏବେ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମାଟିର ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ତ ମାଟିର ଆସ୍ପୃହା ଥିଲା ସେ ତିଆରି କରିଦେଲା। ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛ କେଉଁଠି ନେଇକରି? ବିସର୍ଜନ କରୁଛ। ବିସର୍ଜନ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଫୋପାଡ଼ୁଛ ତ ନାଇଁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକରି ରଖୁଛ କି? ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ କରୁଛ ସେ ପୁଣି କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି? ତାରି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। କେଉଁଠିକି? ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ସେଇଠିକି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ମାଟିଟାକୁ ଆଣିଲାରୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ତିଆରି କରିକରି ତାକୁ ପୂଜା କରିକି ନେଇ ପକାଇଲା ଭିତରେ କେତେ ମାଟିଟାର କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଦେବତା ହେଇକରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପୂଜା ରହିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଚଷମା ଯେମିତି କହିଲି, ଯେମିତି ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମା ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ବଦଳି ଯାଉଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ରଙ୍ଗ। କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଆସୁଥିଲା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟା ମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ମରିଯାଉଛି ନା, ସିଏ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ଆଜି ମରୁଛି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବ ତାକୁ କିଛି କହିପାରିବେନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସେଇଟା ସୋଲ୍, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୋଲ୍ ଅଛି ସିଏ ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ ତାପରେ ସେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଜନ୍ମ ନେବ, କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେବେ, ତାପରେ ଯଦି ଗୋଟେ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେବୁ, ସେ କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ସୋଲ୍ ଜନ୍ମ ନେବ ନା, ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁବାରେ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ମାନେ ମୋ ମନଟା କହୁଛି ମୋ ଜନ୍ମ ନେବ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଲାଣି। ସିଏ ମୋତେ ଜାଳିକିରି ମୋତେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ, ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ିଦେଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସବୁଦିନ ଚେଙ୍କ ଦେଉଛି। ମୋ ପିଲା ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ବଢ଼େଇଲି, ସିଏ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କଲା ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭାବା ମାତା, ଏଠି ବହୁତ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ। ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭାବା ମାତା, ଆମେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ କି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। କାହିଁକି କହିଲେ? ସିଏ ତାର ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ସେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ କଲେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ, କ'ଣ କରିଥିବ, ତାକୁ କିଏ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବ ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ସିଏ କେବଳ ଜାଣିଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ମରିଯିବି ବରଂ ଆଉ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବି ନାହିଁ, ହୁଏ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଥରେ ଜନ୍ମ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଡାକିଥିବ? କୁଆଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଭଳିଆ ଶୁଭେ। କୁଆଁ ମାନେ କୋହ ଅହମ୍, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ। କୋହ ମାନେ ହେଉଛି ହୋୟାର ଆଣ୍ଡ ହୁ, ମୁଁ କିଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ପଚାରୁଛି ଆସିକରି ମୁଁ କିଏ, ସେ ହୁ ମାନେ ମୁଁ, କୋହ କୋହ ପ୍ଲସ୍ ଅହମ୍। ସଂସ୍କୃତ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, କୋହ ଅହମ୍ ମିଶାଇ ଦେଲା ବେଳକୁ କୁଆଁ ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି ନାଇଁ? କୋହ ଅହମ୍ ଶବ୍ଦଟା, ମୁଁ କିଏ ସେ, ହୋୟାର କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, କେଉଁଠୁ ଆସିଲି, ଏଇ କଥା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ସେ ପଚାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସେତିକିବେଳେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଯେଉଁ 10 ମାସ 10 ଦିନ, ଆଉ ତ 10 ମାସ 10 ଦିନ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ନା? 6 ମାସ ପରେ ଯିବା କେଉଁଠିକି, ଓଟିକି ଯିବା ସର୍ଜରୀ ହେବ, ସିଏସ୍ ହେବ, କଟାକଟି ବେପାର ହେବ, ଆଉ ତ ନାହିଁ। ସେ ଛାଡ଼ ଯେତିକି ଦିନ, ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହିଥିବ ମାଆଟା, ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଡାକିଦେବ ମା ବୋଲିକି ଡାକିଦେବ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗେଲ କରି ପକାଇବେ, ସେଇ ପିଲା କ'ଣ ଏଇ ପିଲାଟା କ'ଣ ସେ ପିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ସେତେବେଳେ ତା ମାଆକୁ ସିଏ ସୁନ୍ଦର, ଭଲା ହେ ବୁରା ହେ ଜେସା ବି ହେ ମେରା ପତି ମେରା ଦେବତା ହେ, ଗୋଇଠା ମାରୁ ନାତି ମାରୁ ଜୋତା ମାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଭଗବାନ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଯୁଗ ଚାଲିଗଲାଣି ଆଜିକାଲି, ବୁଝିଲେ ତ? ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ। ତେଣୁ ଏ ପିଲାଟାକୁ ତ ମା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଯେତେବେଳେ କୋଳରେ ଧରିକି ବସିଛି, ସିଏ ଭାବୁନି ଯେ ମୋ ପିଲାଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି? ମୋର ସନ୍ତାନଟାକୁ ମୁଁ ତାକୁ କୋଳରେ ଧରିକରି ବସିଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଚାହିଁ ଦେଉଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଜୋତରେ ପିଟି ପକାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ସମୟରେ କ'ଣ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇ ଦେଉଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଚଟକଣା ମାରିଥିବେ ଯାଇକରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ 1 2 କରିଦେଉଥିବ, ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଟେକିକରି ନେଉଥିବେ। ମାଆକୁ କହିବ ରୋଷେଇ ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଥାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି।
11ଟା ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥିବେ, ମା ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିବ, ଯିଏ ଶୋଇଛି ମୋ ପୁଅ ଛୁଆଟା ଶୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ପିଲାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଥିବେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବେ, କ'ଣ କରୁଥିବେ, କି ଘର କାମ କରୁଥିବେ, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ। କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ମାନେ ସେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କ'ଣ ନା ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ହୃଦୟରେ ଲାଗିଯାଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଇଥିବେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବେ ଅନକନସିୟସ୍, ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟା ଆସିବ ତା ଗାଲ ମାନେ ଖେଳିବ, ପ୍ରଥମେ ଉଠି ଖେଳୁଥିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ କରେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ। ପିଲାଟା ବସିକରି ଖେଳୁଥିବ, ଖେଳି ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଥକି ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବ, ଭୋକ ହେବ। ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ମା ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଆଣିବ, କ'ଣ କରିବ, ଗାଲରେ ଟିକେ ମାରିଦେବ, ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ଥାଉଥିବ। ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଫିଙ୍ଗର, ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇକ୍ ପିଲାମାନେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ମା ଯେମିତି କ'ଣ କରେ, ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଯାଇକିରି କେଉଁଠି ମାରେ, ଗାଲରେ ମାରିଦେବ। ମାନେ ଧଟିକିରି ଆପଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି କି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଯଦି ସହିବେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ତାକୁ ଯଦି ସହିଛନ୍ତି, ମା ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ କେତେ ହଜାର ଗୋଇଠା ମାରିଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଇଠା ମାରିଛି। ଏଡ଼ିକିଟିଏ ପେଟଟା ଆଉ କ'ଣ କି, ଏଡ଼ିକିଟିଏ ପେଟ, ତା ଭିତରେ ପିଲାଟା 360 ଡିଗ୍ରୀରେ ବୁଲୁଥିବ, କେତେ ଗୋଇଠା ନ ମାରିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ସହି କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ବାହାରକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, କାହିଁକି ତୁ ମୋତେ ଏହା କହିଲୁ ବୋଲିକରି କହି ନାତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଇଠାଟା ପକାଇଥିବ, ଚପଟାଟା ପକାଇଥିବ, ତୁ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠି ଆସିଲା ସେଇ ଚେତନା, କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଟା ଆସୁଛି, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି, ମୋର ତ ଆରାମରେ ଅଛି। ଇଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, କାଦୁଅରେ ଯେତିକି ପଶିଲେଣି ଗୋଡ଼ ସେତିକି ଧରିଲେଣି, ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବାକୁ ଯାଉନି। ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନେବନି? ସିଏ ତାର ଦେଖୁଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୁରୁଡ଼ିଚାଟିଆରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କାଲି ହୁଏ ତା ପର ଜନ୍ମ ହୁଏ ତ କେଉଁଠି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ୱାସିଂଟନରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, କି ଆଉ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସୋଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେ ତାକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ବୁଝିଲେ? ମା ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଳେଇ ଆସିଲା, ମା ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ, କହିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଫେଷ୍ଟ ଜାଗା। ସେଫେଷ୍ଟ ଜାଗା ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ, ଆଉ ଆ ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେହି ଛୁଇଁବେନି, କେହି ମାରିବେନି। ମାଷ୍ଟର ମା କହିବନି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯା, ଟିଚର ଦୁଇଟା ଧରି ଗୁବୁ ଗୁବୁ କରି ଦେବେ ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆରାମରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ତା ଭିତରେ ରହିପାରିବେ କି? ମା ପେଟ ଭିତରେ 60 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ରହିହେବ କି? ରହିହେବ ନା। ତଳକୁ ଆସିଲେ, ତଳକୁ ଆସି ସାରିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ କହିବେ ଭଗବାନ ଇଏ କ'ଣ, ମନା ତ କରୁଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ଆସିନଥାନ୍ତି, ଏବେ ଯଦି ବି ମୁଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲି, ତୁ ମୋତେ ପୁଣି କହୁଛୁ ତଳକୁ ଯା। ତଳ ତ ଯାଇକିରି ଆର ଜନ୍ମରେ ଦେଖିଛି, ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ? କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲୁହ, ମାନେ ହସ ନାହିଁ, ବେଦନା, ଆରି ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ତୁ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ପଠଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ପିଲାକୁ କ'ଣ କରିବେ, କିଏ ସେ ଇଏ ମା କହିବ, ମୁଁ ତୋତେ ଚାହୁଁଛି, ସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଦୁନିଆରେ ତୋତେ କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ନ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାଆ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆଟି କେତେ ତା ମା ପାଖରେ କେତେ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ତା ମା ଭାବୁଛି କାରଣ ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ସନ୍ତାନ, ମୋତେ ମୋରି ଭିତରୁ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯାଉଛି, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁଯାକ ମୋର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ସାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିବ, ଜଣେ କେହି ଥିବ, ବାପା ନୁହଁ, ବାପା ନୁହଁ, ପାତି ଇତି ପିତା, ସେ ଯାହା ହଉ ଏବେ ସବୁ ବଦଳିଗଲାଣି। କାରଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ବାପାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାଆର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଆଜିକାଲି ତ ସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ, ଭଲ ପାଇବାର ଅପସନ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ବାପା କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ? ଝିଅକୁ। ମା କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ? ପୁଅକୁ। ତାର ପଛରେ ଗୋଟେ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡଙ୍କର ମତ ହେଉଛି କ'ଣ, ଜନକ ଜନନୀ ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ଏକ ଆନେ ଭଲ ପାଏ, ଭଲ ପାଇବାର ମନ୍ତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରେ ତାରି ଗନ୍ଧ ଥାଏ। ବାପାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାଆର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଅପୋଜିଟ୍ ସେକ୍ସ। ଇଏ ଦୁଇଟା ଭଲ ପାଇବା ପଛରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଇଏ ଥାଏ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଅଛି ଯୌନ ଚେତନା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡଙ୍କର ମତବାଦ ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ, ଆଉ ତାକୁ ବାପା ଭଲ ପାଇବ, ମା ବି ଭଲ ପାଇବ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସେଠି ଯେମିତି କହିଲା, ମୁଁ ତୋର କେହି ବି ଯଦି ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ତ ମାଆଟା ଅଛି, ମରିଯିବ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ସେ ଅନାଦର କରିବନି, ହତାଦର କରିବନି। ଯା ଏବେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଗୋଟେ ଶୁଣୁଥିଲି, କାଲି ପହରଦିନ ବୋଧେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବସିକି ଶୁଣିକରି ତାକୁ କହୁଥିଲି। ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାଟାରେ, ତାର ବାପା ଛେନା ବେପାର କରୁଛି, ମା ତାର ହେଉଛି ଚାକିରି କରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ବାପା ଛେନା ବେପାର କରୁଛି, ମା ହେଉଛି ଚାକିରି କରୁଛି। ଆ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆୟ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତୋର ବସିବୁ। ଇଏ ତାର ବୁଲୁଛି, ଭଲ ରଙ୍ଗ ଟିଭି, ମାନେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଛି, ଯାଉଛି, ଖାଉଛି ହୋଟେଲରେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଶୋଉଛି, କେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି, ତାକୁ ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ, ରାତିରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ତାର ଆସିକରି ଘରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ ମଜେଇ ମଦ ବି ଖାଉଛି, ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ତାର ସବୁ ଯାକ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ପଇସା ମାଗିଲେ ତୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲା ଆୟା ତାର ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଆୟା ହେଉଛି ତାର ବାପା ମା ସବୁ। ଦିନେ ଇଏ ଯାଇକି ତା ବାପାକୁ ପଚାରୁଛି, ବାପା
तुमर दिनकर रोजगार केते नहीं सॉरी घंटाकर रोजगार केते गोटे घंटार रोजगार बापा तो कहते मोर गोटाए घंटार रोजगार हो 400 टका बुझिपार गोटाए घंटार केते पैसा रोजगार करुँच 400 टका किसी कहले ना पिलाटा पलि आसला तापर जाइकरी तो कई बापा तो ना माँ तो ना से गोटे तार कुंपी बुझुन तो कुंपीटा को भांगिला 260 टका बाहर केते 260 रुपीज 260 टका जब बाहर आउ तो पाखे पैसा नहीं क्या मांग तापर देख 7टा बेलू बापा आस सन्ध्या बेलू बापा आसी पहुँचले कहले बापा मत 140 रुपीज दियो 260 140 मिसेले के हम 400 है कहला मत 140 टका दियो 140 टका देला पचारा तक बापा तो 140 टका नहीं छोट पिलाटा कौन करूँ कौन ना एड़ू सड़ू विभिन्न प्रश्न आपने जानते बापा मान तो पदेला माने माँ पचारनी माँ दबु जब दिए ना तो कनमूला सीधे देवी तरीके सागे सागे कौन कर भाई कनमूला सीधेबू कहीं टंका नहीं तू पढ़ा पड़े बुझल ना बापा को पचारे से टंका बापार से माँ को देती किंतु माँ कौन कहूब आ न पचारिक दे बापा पचार तो कौन करूँ कह अरे तू मो भाई सब रोजगार करूँ मत पचारूँ मुझे कौन करी रखी रोजगार करूँ कहीं क्या जहाँ हूँ छोटा खोटा 140 टका दिए बापा कहला मुझे देवी चलना रागिला चलना तापर बापा भाविला एटा सीना मुझे गेला करें कि 140 टका दबार मोर कौन प्रोब्लेम अच्छी तो 140 टका पकेट बाहर गला पछे पछे देला ए बाबू शुणु ना कौन ने 140 टका बाबू ने तुम सब आनी सब माँ झील मैंने माँ ठार ना माँ बापा ठार आनी पैसा है से कौन करगला देखा 140 टका करूँ कौन से बापार समय अच्छी पुओ पुआटा गला कौन कौन कौटी गला ताप समय अच्छी कितु गेला करने कूल धरने बापा पाखे समय ना से गला पछे 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 देखला बेलू टोका से पुओटा गला कौटी गोटा से जो 260 टका रखी ताकू बाहर कला 140 टका ये कहला अरे आप टंका था पुणी कौटी नौची अनेला देखा से कौन करुच्ची 400 केते टका है 260 140 मिसी के 400 टका है अच्छा 400 टका जमी है शेष कौन कला बुलिक आसला बापा ठिया लुचिक ठिया बुझे ना जो आसी पहुँचला बापा तुम नि पैसा नि कहला कौन कर मुझे 140 टका देली तू कहीं ने मत 400 टका कहीं दौचु कहला तुम्हें कही घंटाकर रोजगार होते तुम घंटाकर रोजगार हो 400 टका मु तुमको 400 टका दूसरी तुम से बेपार को घंटाटे न जाए मत थे घंटाटे भल पाओ मुझे प्यार करो 400 टका देले मो पाखे समय ना चिंता कर किंतु माँ पाखे समय अच्छे आजिकल माँ पाखे समय ना से कहूँ आजिकल माँ पाखे समय ना बापा जो शोक घुंगुड़ी मारुवे माँ से बाथरूम को पलैज राति 11टा बेलू सका 5टा पर्यंत बाथरूम भीतर बसिक क्या सागर गपिब तो पचारा आसला तो करूँ कौन वर्क फ्रॉम होम कोविड टाइम वर्क फ्रॉम होम मु घरे बसिक बाथरूम बसिक राति 11टा रू 5टा पर्यंत ड्यूटी कर पाखे समय अच्छे किंतु पिलाटा को कोल धरने आप समय ना पिलाटा मनीष हम कमी अंगूठी पकड़ के चल अंगूठी मैंने कौन जानते प्रति मुहूर्त तुम सांगे जी थे माती इति माता सी हूँ तुम जननी माँ बुझ पालन करुच्ची सांगे जा कथा गोटे घंटा भी आम पाखे समय ना किंतु आम क्लेम करुचु कौन जान पिलाटा बड़ हो जदि ना कौन हम थर्ड डिग्री मैंने बुझ तो खाऊच ना ना सब थर्ड डिग्री से आसो कुटी देवाटा हूँ सब बड़ कथा माँ कहले फॉर द गॉड सेक भगवान को दुआही देकर कर पिला डोंट हामर योर चिल्ड्रेन हामर माने कौन जान कुटब ना माँ पिला कारण जदि पिला डरइब पिटिवा कथा तो डर कथा जदि पिला डरइब तर फ्री ग्रोथ बंद हो जाए फ्री ग्रोथ माने कौन जान सी बढ़ुची जानूँ जहाँ जानवा चाहूँ सी जानवा चाहिए बुझिपार जानवा चाहिए द फ्री ग्रोथ माने जो ग्रो कर फ्रीली समस्ते तो बढ़ुं कि गोटे लोक डरी डरी बढ़ुचे आ गोटे आनंद बढ़ुचे ता फ्री ग्रोथटा बंद हो तेणु फॉर द गॉड सेक डोंट हामर योर चिल्ड्रेन तापर जो कहे माँ पिलाटा दुष्ट हो से कहूँ मारूँ आ माँ कहते तोर शिखी पिला जन्म करूँ बोलिक जो कहते ना मुझ जन्म कर तू मेरा खून लिया है तू बिल्कुल मेरा जैसा है तू मेरा दूध पिया है तू बिल्कुल मेरा जैसा है बापा बाप दीज बसिक माड़ गोड़ लगुवे कहीं तू मो रक्त जन्म हो तू मोरी भाया तू मुझे एत क्षीर देती ते बड़ कर तू हूँ मोरी भाया बुझीपार ना पिलाटा कह मो ठार मोरी भाया आ गोटे छुआ जन्म कर देखे जन्म करें जन्म कर किसी असुविधा ना प्रोवाइडेड जब टाइम थी कौन गोटे पिला किंतु से भाया पिला सी हम किसी माने अच्छे
ସେଇ ଭଳିଆ ପିଲା ସିଏ ହେବ କିଛି ମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲା ଆଉ ଜନ୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମାଆଙ୍କ ପିଲା ମୋତେ ତୁ ତ ଦେଇଛୁ, ମାଆଙ୍କ ପିଲା ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ତୋର ଦେଇଛୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର? ମାଆଙ୍କର। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି, ତୁ ତୋର କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ମାରିବା ପାଇଁ, ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ତୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲ ଗୋଟେ ଦିନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜୋହର, ଏବେ ତାରା ଜୋହର ମରିଗଲେ, କ'ଣ ତାରା ଜୋହର ସରି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଦେଖିଲେ, ଦାୟିତ୍ୱ ପଠାଇଥିଲି, ଯଦି ଯେଉଁ ଇଏରେ ଦେଖିଥିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଅଛି ତାଦେହରେ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି। ତେଣୁ ତାକୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜୋହର ଦିନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିଲେ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜୋହର ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ପଡ଼ିଗଲା ଯେମିତି ପଡ଼ିବ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ପଡ଼ିବ ପିଲା ତ ପଢ଼ନ୍ତି, ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କ'ଣ? ନ ପଡ଼ିଲେ ତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଇଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ସେ ପିଲା କ'ଣ କଲା, ଆଶ୍ରମ ପିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତିକି ଅଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେଣୁ ଉଠିଲା, ଦୌଡ଼ିଲା। ତୋର ବାପାଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଏତେ ଦିନେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ରହିଥିବ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଥିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଯିବି। ତାହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଆଖରେ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଦୌଡ଼ି ଆସିବ କୋଠେଇବା ପାଇଁ। ସେ ତ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ଉଠି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉଠିକରି ଦୌଡ଼ିଲେ, ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ବୁଝିଲେ? ସିଏ କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସିଧା ଦୌଡ଼ି ଯାଇକରି ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ, କହୁନି ସିଧା ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସେସିବୁଲ୍ ମାଆ ଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଥିଲା, ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ହେଲେ ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାଆ ସେଠୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ପଚାରିଲେ ଯାହା ସେମିତି ଟିକେ କ'ଣ ସ୍ପିରିଟ୍ ଫିରିଟ୍ ମାରିକି ତାକୁ ଖୋସାଖୋସି କରିଦେଲେ। ସେଠୁ ତାପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜୋହର ପଚାରୁଥିଲେ କ'ଣ ନା, ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ନ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଠୁ ତାପରେ ତାକୁ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାଟା ତା ମାଆକୁ ଚିହ୍ନିଲା, ଜାଣିଲା, ପଳେଇ ଆସିବ, ତୁ ତାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲା ନା? ବୁଝେଇଦେବି ଆଉ ଥରେ। ପିଲାଟା ଜାଣିଲା ତାର ଅରିଜିନାଲ ମା ହେଉଛି କିଏ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ତା ପାଖକୁ ନ ଯାଇକରି କ'ଣ ସେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି ମାନେ ସେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେ ମାନିବ। ଯେତେବେଳେ ନ ମାନିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, କଷ୍ଟ ପାଇବ। କହିଲେ ନା, କାମନାର ବିନାଶ ହିଁ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। କାମନାଟା ମୋର ରହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି, ଖୋଇ ପେଇ ବଢ଼େଇଛି ମାନେ ସେ ମୋତେ ରଖିବ। ପୁତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ? ପୂତ ନାମ ନର୍କାତ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ପୁତ୍ର। ଏହା ତ ନା ନାହିଁ? ସଂସ୍କୃତ ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ତ? ପୂତ ନାମ ନର୍କାତ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ପୁତ୍ର। ଗୋଟେ ନର୍କ ଅଛି, ସେ ନର୍କ ଫର୍କ କିଛି ନଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେଭନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସୋଲ୍ସ କନସିୟସନେସ୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗୀୟା ନରକିୟା। ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ମାଆଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର, ତା ଦେହରେ ମାଆଙ୍କର ନାମ 24 ଘଣ୍ଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ପୂଜା ଦେଉଛି। ସେପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ୍ରୁ ଆପଣ ଟିକେ କିଣିଛନ୍ତି, ଆର ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି, ଗେଟ୍ ସେପଟେ ଯେଉଁଠି ରହିଛି, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ବିଲେଇ ସବୁ ଆସିକରି 1 2 କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଜାଗା ପୁଣ୍ୟ, ତାର ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଥିଲା, ଆସ୍ପୃହା ଥିଲା, ମୁଁ ଭଗବତ କାମ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଟିକେ ଲାଗେ। ସିଏ ତାର କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ଆସ୍ପୃହା କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ଗଲେ 1 2 କରୁଛନ୍ତି, ଅସନା ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଢାଳୁଛନ୍ତି, ମାରପିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ହଣାହଣି ହେଇକରି ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ା ବହିଯାଉଛି। ହେଲା, ଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଜାଗା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସ୍ଥାନର ପବିତ୍ରତା ତାର କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆସ୍ପୃହା ଅଛି, ସେଇ ପଥରେ ସେଠୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ମାଆକୁ ନା ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରି ଦେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଜନ୍ମ କରିବାରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଗଢ଼ି ତୋଳିବି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗଢ଼ା ହେଇଲେ ତାକୁ ଗଢ଼ିବି କେମିତି, କ'ଣ ଜିନିଷ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ କାହାଣୀଟା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସେଇ କଥା ବସିକରି କହେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ରାଜା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ଶୁଣୁଛୁ ତ? ହଁ, ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା, କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। ଚିତ୍ର କ'ଣ ବୁଝୁଛ ତ? ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି କଂସ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଫଟୋ ଆଙ୍କିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେତେ କୃଷ୍ଣ ଆମ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, କେମିତି କୃଷ୍ଣ ମାନେ ପୁଅ ପିଲା କହୁନି କି ବଂଶୀଧର କହୁନି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆକର୍ଷୟତେ ଇତି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛି, ଯିଏ ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ମାନେ କେତେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବେ, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୁଚିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୁଚିବେ। ତେଣୁ ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛପେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆଙ୍କିଦେଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କାହାର? କଂସର। ହେଲା, କଂସ ବୋଲିକରି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଅସୁର ହେଇଥିବ, ପୁରା ଭୀମ ହେଇଥିବ, ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଧରିଥିବ, ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଥିବ, ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଝଟା ହେଇଥିବ, ଭୟଙ୍କର ଚେହେରା ହେଇଥିବ। ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଡର ଲାଗିବ। ଏମିତିକା ଲୋକ ତ ଖୋଜିକରି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ପାଇଲେନି ତ ପାଇଲାନି, ୟାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ରଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଖାଲି ରହିଗଲା, କଂସ କେହି ମିଳିଲେନି। ତା ଭିତରେ ସେ ରାଜାଟା ମରିଗଲେ। ରାଜା ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି କିଏ ରାଜା ହେଲା? ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜା ହେଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ, ସେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ, ଗୋଟାଏ କାହିଁକି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।
ବୁଝିଲେ ଗୋଟାଏ ତ ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟା କାହିଁକି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ କଂସର ଫଟୋ ମାନେ ଦହି ରଖିବା ପାଇଁ ସେଠି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେଉଁଠି କଲେ ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଯଦି ନ ପାଇଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଲି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ନା କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ନା କ'ଣ ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ତେଣୁ କହିକିରି କହିଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ କଂସ କେଉଁଠି ଖୋଜିକିରି ପାଅ ସେଠୁ କେଉଁ ଖୋଜି ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଜେଲରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛି ବୁଝିଲେ ନା ଜେଲରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଂସ ଭଳିଆ ଆଉ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କାଳିଆ ଆଇଁକିରି ମୋଠା ଡେଙ୍ଗା ଆଖି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଲ ଲାଲ ହେଉଛି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚୁଟି ପୁରା ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ହେଇଛି 10 ଫୁଟିଆ ଲେଖା ଏମିତି ହେଇଛି କି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାହେଉ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରକ୍ତ ଦେଖୁଛ ବହିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ହାର୍ଟବିଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କହିଲା ଆରେ ହେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମିଳିଗଲା ଆଉ କିଏ ମିଳିଗଲା ବକରା ମିଳିଗଲା କଂସ ମିଳିଗଲା ତାର ତାକୁ ନେଇଗଲା ଟେକିକି ନେଇଗଲେ ସିଏ ଜାଣିପାରୁନି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟାଏ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ପୁଣି ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଟେକିକି ନେଉଛ ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି କହିଲା ତୁ ଚାଲ ପଇସା ଦିଆହେବ ସେତେବେଳେ ତୋତେ ମାରିକିରି ବାଡ଼ିକିରି କେଉଁଠି ପୁରା ହେଉଥିଲା ଜେଲରେ ପୁରା ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ ତୋତେ ପଇସା ଦିଆଯିବ ନେଇକରି ଗଲେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବସେଇଦେଲେ ବସେଇକିରି ଚିତ୍ର ଘରକୁ ଡକା ହେଲା ଫଟୋ ଆଣିକିରି ଫଟୋ ଅଙ୍କା ହେଇଗଲା ଇଏ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଥିରେ ମରାମରି କରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ କିଛି ପଇସା ତାକୁ ଦେବେ ସେଠୁ ରହିଲା ଫଟୋ ଅଙ୍କା ହେଲା ଅଙ୍କା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ରହିବ କହିଲା ଖାଲି ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ରହିବ ଇଏ ସବୁ ପଚାରିଲା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଫଟୋ କାହିଁକି ତୁମେ ଆଙ୍କିଲ ମୋତେ କୁହ ପଇସା ତ ଦେଉଛ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ କିଛି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇନା କାରଣ ଦେବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ କଂସ ଫଟୋ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କେହି ଗୋଟା ମିଳୁନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମିଳିଯାଇ ସେଥିପାଇଁ ଛବି ଆଙ୍କିଛି ଆଉ ସେ କହିଲା ରଖିବ କେଉଁଠି ନାହିଁ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ଫଟୋ ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି କଂସ ଫଟୋ ତାର ସେପଟେ ଥୁଆ ହେଲାଣି ସେଠୁ କଷି କାନ୍ଦିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଟା କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ତ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଆଉ କାନ୍ଦିବିନି ନା କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଛ ନା ହଁ ये कृष्ण जो दिन अंकन है मुझे कृष्ण थी बर्तमान जो कंस चित्र आंकी द से कंस भी मु आर भर केवल हो कौन कि वर्ष चली जाए कृष्णटा कौन हो कंस हो तेणु कौन हो विथ द डिवाइन लाइफ इज ब्लिस विदाउट द डिवाइन लाइफ इज ए पेनफुल इल्यूजन जदि भगवान मो पाखे अच्छा कौन हम जीवनटा आनंद भरी जदि भगवान मो पाखे नथिबे विदाउट द डिवाइन लाइफ इज ए पेनफुल इल्यूजन कष्ट आसो माया पूरीज यही हूँ जीवन तेणु चिंता कर देख जदि मु कृष्ण हेबी भगवान कौट रहा दरकार मो पाखे रहा दरकार जदि मु कंस होती ताने भगवान पाखु दूरे जाइए तेणु भगवान जदि थिले लोकटा कृष्ण हो भगवानटा बाहरी गले लोकटा कंस हो तेणु चिंता कर देख मु कृष्ण हेबी कंस हेबी भाविया पूर्व आगे भगवान को पाखे रखी ना चिंता करी बुझीपार्छन तो तेणु यह है तार परवर्ती अवस्था आम पिला को गढ़ला बेले कौन करूँ ना मिछ कहवा शिख केमी गोटा पिलाटू जो गढ़ा आरंभ करेंगे छोट छोट पिला आपण मैंने धरिकी बसी कौन कह जानते ना मिछ कहबूना मिछ कहबूनी सत्य कहबू ये दुईटा जाक एका जिनस ना अलग अलग जिनस भाविक मत कहते मिछ कहना केबे मिछ कहना सब बड़े सत्य कहबू दुईटा जाक एका भाया जिनस देखा ना कि दुईटा जाक एका भाया जिनस देखने भाई एका नुहत कमी जानते ना सबुबले सत्य कह से छाड़ सबुबले कथा भूल जा सब तो सत्य कहवा तो अलगार कथा माँ कहले इट नीड्स ए ग्रेटर करेज टू स्टिक द राइट पाथ दैन टू कम इनटू इट जीवन में सबुबले सत्मार्ग रही विराट शक्ति दरकार जोटा कि आम पाखे ना माड़ खाइला बदली जीव कहीं कहले चोरी करुच्ची मनीष मार्ची खराब कम करुच्ची तेणु तार प्रभाव मो पिला गुड़ा पड़ुची मो संसार स्वामी उपर पड़ुची घरटा भांगी जाऊँगी आउ से कथा करी पैसा पत्र तो जहाँ हो गला घरे रखीदेवी से आराम से खाई आउ चोरी नारी आड़ू साड़ू कम करी ना एटा संभव किंतु जीवन सारा मिछ करी ना ठकेबी ना चोरी करी ना से बड़ प्रस्तुति दरकार कारण सी हूँ देवत्वर चिन्ह ये हूँ आसुरिकतार चिन्ह एथिरे भांगी जाऊँगी ध्वंस हो जाऊँगी गढ़ी होउची ये पुण्य आर जन्म संचय हो रहा सी आर जन्म संचित होता पुण्य नष्ट हो गला बहु जन्मर पुण्य करके गाँव में आसी ना आपण मैंने आसिक पहुँची कहीं तेणु आपर प्रस्तुति थी पुनर्जन्मर पूर्वजन्मर प्रस्तुति आपड़ आसी बसी ये जन्मर कुप्रस्तुति आर जन्म कौन हो जानते ना कौन हम मुझे कहीपरि आ न कहवा भल आपण मैंने बुझुंट ये जन्म जब भल कम करदे आर जन्म को आठारू आहरी उन्नत जन्म हम एत सहज भावुनि आपण मैंने घर फर छाड़ी आस स्वामी मैंने आपको दया करके गेल करके पठे दी पाठचक्र को ताने स्वामी मैंने एपटे आसिक बाध्य होकर स्त्री की पठे देवे पाठचक्र को जा परदिन कौन करते जानते ना तू पाठचक्र जाऊँ कहीं
पाठ्यचक्र आप कौन शिखुंट शांत हेबी मौन हेबी नीरव हेबी रिएक्टिव हेबिनी जो स्वामी जो ये रिएक्ट कर आपन को रंडा करोच सब 24 घंटा आपड़ कौन करेंगे गरम होकर दीपद कहे जो दीपद कही जो कहते से केते जन्मर साधना चलीगला ता सागर झगड़ा करुँच माँ कहते व्हेन देयर इज ए क्वार्ल माने कौन बुझुन तो कली बोथ आर एट रंग बोथ माने कौन जानते ना जो दी जन झगड़ा करुँच बेले बेले कौन करती कहले आप बसी थे तो दीटा जाक माने कौन पिक्चर माने जो कंसा थाली बुझे ना कंसा जो आप जो सुरई माठिया बुझे ना पितल माठिया दीटा पाखापाखि अच्छे से कौन करती बुझीपार तो झगड़ा लगे ही लगे बुझे आउ गोटे गोटे रखिंट झगड़ा लगे जीवन में व्रत करदे कहीं कहले मुझे जन को पचारि आप झगड़ा लगुचन केमी कहीं मुझे झगड़ा लगुच ना कौन कंची मैंने बुझे तो चाबी काठीटा बांधी थी कौटी एवं तो मैनिक होगा आ दरकार होनी कानी दरकार होनी कानी बांधी से प्रकृति में अच्छी ना भांगिक चलीगला मुझे परीक्षा करने झगड़ा करुँच आगुरी मत बहुत भल पाते कि बर्तमान भल पाँच कि आउ कड़े कौन कले बुझीपार तो ये तो मत आसिक पहुँचला बेलू किसी ना दिन सारा फोन कला कौटी ना ऑफिस कथबार्ता करुँच राति आसिक पहुँच तू भी ना मुझे क्या भल पाऊनी बुझीपार तो मुझे प्रकृति मत भल पाँच कि ना मुझे परीक्षा करने कौन करूँ झगड़ा करूँ कि झगड़ा तो झगड़ा ना व्हेन देयर इज ए क्वार्ल माने कौन झगड़ा होची बोथ आर एट रंग आपड़ कहे ना सी अपा मत आसिक गाड़ी देला से मुझे रिएक्ट कली तार गाड़ी देवा जमी आग्रेसन जमी खराब आपणकर कौन हो सही 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 पुणी थे गोटे रिएक्ट करवा खराब से भाया खराब तेणु जोटी जहाँ दरकार माँ को भितर को जी एमती जो किसी प्रोब्लेम हो नीरव रही गोटे समय आसिक पहुँच नीरव रहीबार भावुन हम ना से नीरव रहीबाटा आप भावुं मोर हूँ शक्ति से नीरव रहीबाटा को से भावुं मोर अपशक्ति तेणु से कौन करुँच आपण शक्ति उपर आघात करने आरंभ कर बुझीपार ना उदाहरण नौची आमर मनकर मिलिटारी बेस किसी अच्छी कौटी अच्छी सेठी अच्छी पाकिस्तान चाइना तो जानते तुम मिलिटारी बेस कौटी अच्छी ओडिशार सईतला या चारबाटियार जो सेठी जो अच्छी ना नहीं जदि युद्ध हवा पूर्व दुईटा तीन खंड जब तारी उपर पकईदेवी जो जो मिलिटारी बेस अच्छी तारी उपर पकईदेवी से चलीगला आउ युद्ध करें तेणु बर्तमान आम कौन कर आप जानते से कौन आम वीक बेस उपर से अटैक करेंगे तेणु बर्तमान बेस आ गोटे जगह या जो रास्ता पर जाऊनी गाड़ी सी बर्तमान हूँ मिलिटारी बेस जो दिन युद्ध हम सी जगार जो रास्ता आगू 2 किलोमीटर पछू 2 किलोमीटर पर्यटन बैन करदे गाड़ी चली पारन से आप जो चाहिए भारत सारा बर्तमान गुरुटी सेठी मारी हम भुवनेश्वर मारी हम आप चंडीगढ़ मारी हम सब माने दिल्ली मारी हम तेणु सी आटाक करें ना तेणु जब आप वीक पॉइंट मैंने बुझे जो दुर्बलता को जहाँ नहीं से आटाक करुँच से वीक पॉइंट जब आप गोटे जगह कन्फाइंड होकर रे ये माने निर्दिष्ट भाव जनकर कहूनी शत्रु आक्रमण होदी आप निजक प्रस्तुत कर 12 आड़े जब आप कौन करेंगे डाइभर्सीफाई करदे से आक्रमण कर संभव नहीं तेणु बर्तमान जिनस आसूँ मुझे प्रस्तुत बेले बेले कौन करुँच पिला को भारी गेला गेला करती कहीं गेला करुँच ना मु गछटा जो लगाऊँ मंजी टे ये मंजी ना बड़ बड़े बड़ मंजीटा हो अच्छा मंजीटा जो पोतीचंती तो गेला करके पोतती ना नहीं फपाड़ दिखती फपाड़ी भी अनेक गछ उठी आप बाड़ी उठी कि जो मंजीटा को पोती के गेला करेंगे माटी खोली ताकू सारुआ करेंगे पानी देते गछ लगे सार देते काले गाई फाई आसिक खाई कौन करेंगे घेरे रखिथे रखार उद्देश्य हूँ कौन रखार उद्देश्य हूँ कौन उद्देश्य हूँ या जे से बढ़ू बढ़िले कौन हम जानते ना फुलाटे दब फलटे दब जीवन सारा कौन कह गोटे आंब गछ बड़ होगा मैंने कौन हम जीवन सारा से प्रति वर्ष आंब बौल धर नड़िया तो आहरी भल जीवन सारा नड़िया आसिक पैटा मुझे खाइबी तेणु ताक बढ़ुचे उद्देश्य अच्छी कौन सी बड़ होकर खायापी दब मुझे खाइबी या ना नहीं तेणु से जमी नड़िया गछ को बढ़ाई ये सेमती पिला बढ़ाई स्वार्थ पछपटे कौन अच्छी से बड़ हेले कौन कर मत सहायता कर मत खाया दब तेणु से आंदोलन कर श्री अरविंद कौन कहते जानते ही सर्व्स द वर्ल्ड दैट हिम द गॉड मे सर्व द वर्ल्ड मे सर्व जो आपंकर खराब समय था मुझे लेकिन मेडिकल जाइए कहीं कहल इलेक्शन चलती बर्तमान मत भोट कर देव बुझीपार तो भोट दे जा सारा कौन हम जानते ना पचारे
ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ନେଇକି ମୋରି ଲୋକଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ପଇସା ଦେବ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର ଘର ଖୋଲିବି। ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ କହିଲେ ସେ ପଚାରିବନି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସିନା ପଇସା ନ ଦେଉଛି ନ ନେଲେ, ସିଏ ତ ଗାଁ ବାଲା ତ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେବା ନ ଦେବା ମୋ ଭୋଟ୍ ଦାମ ଯେତିକି ସେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟକରେ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲେ ନା? ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏଇଆ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ଦୁନିଆଟା ଯିବ କୁଆଡ଼କୁ ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ସତ କୁହ ନା ମିଛ, ମିଛ କୁହ ନା ସତ କୁହ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଆକାର ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିଲେ ନା? ସେ ହେଲା ଯଦି ତୁମେ ପିଲାଟାକୁ, ଛୋଟିଆ ପିଲାଟାକୁ ପ୍ରଥମେ କହିବ କ'ଣ ନା ମିଛ କହ ନା, କ'ଣ କୁହ ନା ମିଛ କହ ନା। ମିଛ କହ ନା ମାନେ କ'ଣ କୁହ? ମିଛ କୁହ ନା ଅପୋଜିଟ୍ଟା ସତ୍ୟ କୁହ ନୁହଁ, କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ନୀରବ ରୁହ। ମଝା ମଝି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ମିଛ କୁହ ନା ତଳେ, ସତ୍ୟ କୁହ ନା ଓଲଟା। ସତ୍ୟ କୁହ ହେଉଛି ଓଲଟା, ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଅଛି, କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ନୀରବ ରୁହ। ମିଛ କୁହ ନା ସତ୍ୟ କୁହ ନା ରୁହ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଯିବ ଯଦି କ'ଣ କରିବ, ତା ଉପରକୁ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟା କହିବ ଜାଣିଛ କ'ଣ ନା, ସତ ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ସତ୍ୟ କହିବୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ, ବାପ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳିକି କ'ଣ କରିବୁ, ଡେଉଁରିଆ କରି ବାନ୍ଧିବୁ ନା କ'ଣ, ଏସବୁ କରିବୁ, ହେଲା କରୁଛ ନା ନାହିଁ। ମିଛଟା କ'ଣ? ପିଲାଟା ଆଗେ ଯିବ, ତା ଦୃଷ୍ଟିଟା କେଉଁଠିକି ଯିବ ଜାଣିଛ ନା? ମିଛଟା କ'ଣ ମୋତେ ଜଣେଇବା। ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖେଇବ ପିଲାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଜୀବନରେ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ମିଛ କୁହ ନା ଅପୋଜିଟ୍ ସବୁବେଳେ କହିବ ସତ୍ୟ କୁହ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହିବେ କି ଗଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କହ। ଯେତେବେଳେ ମିଛ କହନା କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ କହିବ ଆଗେ କହ ସେ ମିଛଟା କ'ଣ ଅଛି ଆଗେ ମୋତେ ଦେଖାନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ଜଣେ କହିଲେ, ଜଣଙ୍କର ପୁଅଟା ବେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ପାଇବା କଥା, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ସେତେବେଳେ ବେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଏବେ ସେସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ବଦଳିଗଲାଣି। ତେଣୁ ପଳେଇଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଯାଇକି ଚାକିରି କରୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତା ମାଆ ଘରେ, ତା ମାଆଟା ଗାଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ରୋଷେଇବାସ କରିବା କଥା, ସିଏ କ'ଣ ବୁଝୁଛି? ବାପକୁ ଆସିକରି ଫୋନ୍ ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ବି ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେ ତାକୁ ଯାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଡାକିଲା, କ'ଣ ନା ପିଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛି, ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଇଏ ସେଠୁ ଆସି ଖୋଜାଖୋଜି କଲା 2 ଦିନ, କେଉଁଠି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କେଉଁଠି ପାଇଲା ନା। 2 ଦିନ ପରେ ପୁଅଟା କେଉଁଠି ହେଲା, ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆସିକିରି, ଆରେ ଢେମଣା ବୁଲି ବୁଲିକିରି ସେଇ ଅଗଣା ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସି, ଆଉ କେଉଁଠି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଦେଖିକିରି ସେଠୁ ବାପା କ'ଣ କରିଥିବ, ଚାକିରି ସେପଟେ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଥିବ, ମାରାପିଟ କଲା, ବୁଝିପାର, ଯାହା ଆଉ ତ କିଛି କରାଯାଇପାରିବନି। ସେଠୁ କ'ଣ କଲା, ଗଲା ଦିନେ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ପିଲାଟାକୁ ଏତେ ଗେହ୍ଲା କରୁଥିଲା, ପିଲାଟାକୁ ମାରିଲା, ମାଆଟାକୁ ପିଟାପିଟି କଲା, କ'ଣ ସବୁ କରିକିରି ଆସିଲା। ଲସ୍ ହେଲା। ସବୁ ଯାକ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦିନେ ଯାଇକି ସେ ଖରାବେଳେ ଗୋଟେ, ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ। ଯାଇ ବସି ସେ ପାଖରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସେଠି ବସିଛି, ସେ ତାର କ'ଣ କରୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ୟା ପୁଅ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷର ଟପର, ସିଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ନୁହେଁ କି, ସିଏ ପିଲାଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ 9th କ୍ଲାସ୍ର ଟପର, 10th ହେଲା। ତାକୁ କହିଲା ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଇଛି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯାହା ହେଇଛି ଶୁଣୁ। ତାକୁ ଡାକିଲା, ମିଠା ପିଠା ଦେଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା, କାରଣ ପୁଅକୁ ମାରିକି ଆସିଛି, ମାରିକିରି କହୁଛି ଆଉ ଯାହା କରୁଛୁ କରୁଛୁ, ଆଉ ସରି ତ ଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ନା କ'ଣ, ବାବାରେ ତୁ ବହୁତ ଭଲ, ତୋର ଦେଖେ ତୋ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ, କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛୁ, ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବୁ, ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବୁ ନା କ'ଣ, ନା କେବେ ବାହା ହେବୁନି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପିଲା ମାନେ ଏତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇକି ଆର ପଚାରୁଛି, ସେ ସେଟା ପଚାରୁଛି ବାହା କାହିଁକି ନ ହେବି, କହିଲା ଦେଖେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନ ଏଇଭଳିଆ, ବୁଝିଲ ନା। ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଳୁଛୁ, ଏ କରୁଛୁ ସେ କରୁଛୁ। ସେଠୁ ତାପରେ କହିଲା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ସେ କହୁଛି ଅଙ୍କଲ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଦେଖ ମୋ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ଟପର, ତୁ ଉପରେ ବ୍ୟାଚ୍, ସେ ଭାଇ ଦେଖି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲା, ଏକଲା ସେ କଲା। କହିଲା ସିଏ ସେଠୁ ଇଏ ତାପରେ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ସିଏ ପଳେଇଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ କିଛି ମାନେ ଅଛି। ଆପଣ ବାହା ହେଲେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ବାହା ହେଇକିରି କଷ୍ଟ ପାଇବି। ତେଣୁ ରୁହ, ମୁଁ ବାହା ହୁଏ, କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ସହଜ ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିବି। ଲୋକଟା କହୁଛି ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେ ମୋ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଚଟକଣା ପକାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିହେବନି। କାରଣ ପିଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ତା ଆଖିଟା ଚିକ୍ କରୁଥିବ, ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କରୁଥିବେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ତ ପିଲା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତ ଦେଖିପାରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ଯଦି ନୂଆ ପିଲା କାହାର ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ତା ଆଖିଟା ଚକ୍ ଚକ୍ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ସେଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି ଦେଖାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗଟା ଚିକ୍ ଚିକ୍ଟା କମିଯିବ, ଆଖିଟା ବେଶୀ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାହିଁକି ନା ପିଲାଟା ମିଛ କହିବ, ବସିକରି ଟିଭି ଦେଖୁଥିବ, ଖେଳ ସେଟା କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ବସିକରି ଦେଖୁଥିବ, ଅନେଇଥିବ, ମାରୁଥିବ, କ'ଣ କହିଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ତା ଦେହରେ ଖେଳ ହେଉଛି ତାକୁ ଖେଳୁଥିବ, ମା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସିବ, ମା ଟିକେ ପାଣି ଆଣି ମୋତେ ଦେଲୁ, ଚୁପ୍ ଆସ, ମା ସେଠି ବୁଝିବ କ'ଣ ମୁଁ ତୋତେ ଏବେ ପାଣି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ତୁ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କେତେ ପାଣି ଜାଣିନୁ, ତୋତେ କହିଲି ବା ତୁ ଯେ ଆଣିବୁ। ହଁ, ସିଏ ଯଦି କହିବ ନା ତୁ ମୁଁ ପାଣି ତୁ ଦେଇ ପିଇବୁ, ଆଉ ବେଶୀ ପିଇନା, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି,
ଦେଖ ବାପା ଆସିଲେଣି ସେପଟୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ଫଟକେ ମାରିଦେଇକି ପୁଣି ତ ନର୍ମାଲ ହେଇକି କରିଦେଇଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ତୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଜାଣିଛି, ମା କହିବ ମୁଁ ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଜାଣିଛି, ତୁ ତ ପାଠ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ୁନୁ, 20ରୁ 20 ନମ୍ବର ରଖିଲୁ କେମିତି? ତ ଟିଚର ଦେଲା 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ତୁ 20ଟା ଯାକ ଠିକ୍ କଲୁ, ତୁ କେମିତି କ'ଣ ପାଇଲୁ? ନା ମୁଁ ସେଟା ପଢ଼ୁଛି ନା, ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଠି ବସିକି ମୋବାଇଲଟା କରୁଛୁ। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କହିବ ଜାଣିଛୁ ନା, ତୁ ମୋତେ 2ଟା ମୋବାଇଲ ଦେଇଥିଲୁ ନା, ତୋ ମୋବାଇଲ ଦେଇଥିଲୁ ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେଇଥିଲୁ ନା? ହଁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଲା, ମୁଁ ସିନା ପାଠ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଫାଟା ତ ପାଠ ଜାଣିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲା 20ଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଦେଲା, ମୁଁ ସେଠୁ ଆର ମୋବାଇଲରେ ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ତାର 20ଟା ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଠିକ୍ ମାରିଦେଲି, ତେଣୁ ମୋର ବି 20 ହେଇଗଲା। ଟିଚର କ'ଣ ଜାଣିଲା? ମାଷ୍ଟର ପିଲା କ'ଣ ଜାଣିଲା? ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲା? ମୋ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ଯାହା ହଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋବାଇଲ କିଣିଦେଇଛି, ତାର ସାର୍ଥକତା ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ମିଛ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ କରୁଛି କି? ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ କ'ଣ କଲା? ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛି କ'ଣ, ଚୈତନ୍ୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ପଳେଇଲା, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ବଢ଼ିଗଲା, ମିଛ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଠକିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଦୁନିଆ ଠାରୁ ବାହାରି ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖି ଲୁଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯିଏ ଜୀବନ ସାରା କପି କରୁଛି କେଉଁଠି? ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। 14 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅଫଲାଇନ୍କୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଗାଡ଼ି ସେତେବେଳେ ଟିଚର ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲେ ମୁଁ 99.9% ରଖିଛି, କେତେ ମିଛ ଅଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନା। ତଥାପି ଦ ୱାର୍ଲଡ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ଡେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଏ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆହେବ। 2ଟା ମାଆଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ମା କିଏ ସେ? ଆପଣମାନେ ମା ନା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ନଥିଲେ ମା କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ? ବୁଝିପାରୁଛ? ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ କି ବିବାହିତା ବୋଲି କୁହା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମା ତ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ଲୋକଟେ ଲେଡ଼ିଟାଏ, ତାର ଛୁଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେଡ଼ି, ତାର ଛୁଆ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଉପରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ GDPI ଏସବୁ ଉପରେ ସବୁ ହୁଏ, ତାକୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି। ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେଉଁଠି? ସେପଟ ପଟରେ। ମାଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେଉଁଠି? ଏପଟରେ। ତେଣୁ ତୁ ଛୁଆକୁ ଡାକ। କିଏ ସେ? ମାଆଟା ଏଠି ଠିଆ ହେବ, ଛୁଆକୁ ଡାକିବ। ଡାକିଲା ବାବା, ସେଠି ଯିଏ ଫରେନ୍ ଲେଡ଼ି ଯିଏ ସେଥିରେ କ'ଣ କଲା, ତା ଛୁଆଟାକୁ ସେପଟେ ଠାଇକି ଡାକିଲା, କହିଲା ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ଉଠି ଠିଆ ହେବ ଆସିବା ପାଇଁ, ପଡ଼ିଥିବ ନା ନାହିଁ? ପଡ଼ିଲା, କାନ୍ଦିଲା, ପୁଣି ଉଠିଲା, ପଡ଼ିଲା, କାନ୍ଦିଲା, ମା ଉଠୁନି। ତାର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ତୁ ଉଠିକିରି ଆ। ସିଏ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉଠିଆ। 10 ଥର 20 ଥର ପଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେଇକି ସେଠୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା। ମା ତାକୁ ନେଲା, କୋଳେଇ ଦେଲା, ପୋଛି ପାଛି ଦେଲା, କହିଲା ନାହିଁ ପୁଅ ପିଲା ପଡ଼ିଲେ ଶିଖନ୍ତି, ଜୀବନରେ କେତେ ପଡ଼ିବୁ, ତୁ କ'ଣ ଝିଅ ପିଲା ହେଇଛୁ? ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇକି ଚିକନ ଚାକନ ହେଇକି ସଜେଇ ସଜେଇ ହେଇକି ରହିବୁ। ପୁଅଟେ ବେଳା କେତେ ପଡ଼ିବୁ, କେତେ ଶିଖିବୁ ତା ଭିତରୁ ଆଉ କହିଲା। ତାକୁ କୋଳେଇକିରି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ? ଆପଣ ଆସିଲେ। ଛୁଆ ଅଛି କେଉଁଠି? ସେପଟରେ ଅଛି। ଡାକିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା? ସେଇଭଳିଆ ପଡ଼ିଥିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ? ପଡ଼ିଗଲା। ଆପଣ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଓହୋ କିଏ ଚିକିଣିଆ ସର୍ଫେସ୍ଟା କରିଦେଲା, ସର୍ଫେସ୍ ମାନେ ତଳଟା, ଏତେ ମୋ ପିଲାଟା ଠିଆ ହେଲା, ପଡ଼ିଗଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଝାଡ଼ି ଜୋଡ଼ି ଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପୁଣି ତାପରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଲା, ଠିଆ ହେଇଥିବ, ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଥିବ ନା ନାହିଁ? ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ଦୋଷ ରୁଟ୍ କରି କାମୁଡ଼ି ନ ଦେଇଥିଲା ମୋ ପିଲା କ'ଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ହେଲା। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ପଡ଼ିଗଲା। ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାଟାକୁ, ଆଉ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଚାଲିଥାନ୍ତା, ଖାଇଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ 10 ଥର ପଡ଼ିକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ 10 ଥର ଆପଣ ଯାଇ କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, କାଳଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଦୋଷ, କେତେବେଳେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ଦୋଷ, କେତେବେଳେ ଯାହାର ଦୋଷ, ତାର ଦୋଷ ଦେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଗଲା, ସରିଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ପିଲାଟା ବଢ଼ିଯିବ, ବଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ଲେଡ଼ିଟା ଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ କହିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ତା ପିଲାଟା ବସିଥିବ, ସିଏ କହିବ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ମା ନାହିଁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯାଇକି ସେପଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମା ଆସିକି ମୋତେ ଗେଲା କରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପରେ ବା ମରେ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ବା ସାଧୟେତ୍ ଶରୀରମ୍ ବା ପାତୟେତ୍। ଯାହା ବି ହଉ ମୋତେ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ମା ବାପା କେହି ବିଠେଇ ପଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ଶିଖିବ। ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମା, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ଦେଇଥିବେ, ତ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର? ଯିବୁ ତ ବାହା ହେଇଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ କହିଲେ? ଘର ଭିତରେ ଯିବୁ, ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇକିରି ଆସିବୁ। ତ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର? ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଜୀବନରେ ସେ ଝିଅଟା କହିବ ମୁଁ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବି, ମୋ ପଛରେ କିଏ ଅଛି? ସେ ପୁଅ ବା ଝିଅ କହିବ ମୋ ପଛରେ କିଏ ଅଛି? ମୋ ମା ଅଛି, ମୋ ବାପା ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, କପି ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ସିଏ ଧୀରେ 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 କ'ଣ କରିବ? ପାଖକୁ ଯିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପିଲାର ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ବଢ଼ିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଗଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏକ ତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବି, କହିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶୁଣିଥିବେ। ପିଲାଟା ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇଟା ଆସିଥିଲା, ସ୍କୁଲର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍କୁଲଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଗଲା, ନାଇଁ, ସେଠୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯିବେ କାହାକୁ? ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯାଉଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଗୁଡ଼୍ ବାଇ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ। କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିବେ? ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇଥିବେ।
ଯାଇଥିଲୁ ନାହିଁ ପିଲାଟା ଅଛି ହସୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ହସିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଲି ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିନି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହସି କାହିଁକି ହସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଦେଖିଲା ନା ଜାଣିବ ପିଲା ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ଦେଖିଲା ସିଏ ଛୋଟ ପିଲା ତାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ମା ମୋ ବାପା ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଛଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଜେସ୍ଚର ହେଉଛି ଏଇଆ ସେଠୁ ସିଏ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇକରି କ'ଣ କଲା ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ଉଛି ଟିଚରଙ୍କୁ ଖରାପ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲା ନହେଲେ କେଉଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଝିଅ କି ପୁଅ ପଢ଼ୁଥିବ ତାକୁ ଯାଇକରି କ'ଣ ଗୋଟେ କେଉଁଠି କାହାକୁ ଚୁମା ଦେଲା କି କ'ଣ ଦେଲା ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠୁ ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆସିଲା କାହା ପାଖକୁ ତାକୁ ତିଆରି କଲା କିଏ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲ୍ଭ କରିବ କିଏ ସେ ଯିଏ କହିଥିବ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ହାତ ଧରିକି ଯେଉଁଠିକି ନେବା କଥା ନଉ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଭାବିବ ଯେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବାପାର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଆ ମୋ ମାଆର ଚରିତ୍ର ଏଇଆ ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଉ କେଉଁ ସତୀ କେଉଁଠୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ବସିବ ନା ବାପା ପଦେ କହିପାରିବ ନା ମା ପଦେ କହିପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ ପଟିକିଆ ଫାଳିକିଆ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଫାଳିକିଆ ପଟିକିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ବୁଝାନ୍ତୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯଦି ନ ବୁଝେଇବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଜୀବନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସମୟଟା ପଳେଇଯିବ ବୁଝିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେଉଁ ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଗଢ଼ିଛୁ କେମିତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଚୋରି କଲା ବୁଝିଲେ ନା କ'ଣ ଚୋରି କଲା ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ ମାନେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦୁଇଟା କଦଳୀ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ମା କହିଲା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ ନା ତୁ ଖାଉନୁ ଆଜି କଦଳୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କାରଣ କଦଳୀ ବାହାରୁ କିଣିକି ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ମାଗଣା କିଣି ଆଣିକି ପଳେଇ ଆସିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ପରଦିନ କାହାର ଗୋଟେ ଲାଉ ଥିଲା ତାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲା ତାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବା ଲାଉଟା ବଜାରରୁ କିଣିବା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ଯାହା ଗୋଟେ ଉଠେଇକି ନେଇ ଚାଲି ଆସିଛି ଛୋଟ ପିଲା ଚୋରି କରିଛି ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତା ଘରେ କାଲକୁଲେଟରଟା ପଡ଼ିଥିଲା କାଲକୁଲେଟରଟା ଉଠେଇଲା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା ମା କହିଲା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ କରୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଲାଉ ଚୋର କଖାରୁ ଚୋର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ା ଚୋର ସେଠୁ ଚୋରି କଲା ଚୋରିକି ତାପରେ କେଉଁଠି ଯିବ ସବୁଦିନ ତ ଚୋର ଘର ଅନ୍ଧାର ନଥିବ ନା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଗଲା ଜେଲକୁ ଗଲା ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଜେଲକୁ ଗଲା ଜେଲରେ ପଶିଲା ବାହାରିକି ଆସିଲା ମା ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ସେଠୁ ପିଲାଟା ଜେଲରୁ ବାହାରିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ମାଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କଲା ସେତେବେଳେ ମା ବସିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଘର ଭିତରେ ଭାବିଲା ପିଲାଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ କ'ଣ କହିବ କି ତାପରେ ପୁଣି ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବ କ'ଣ କରିବ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିଛି ସେ ପିଲାଟା ବସିଥିଲା ତା ମା ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଠୋ କରି ଚଟକଣା ପକେଇଲା ସେଠୁ ମା ପଚାରୁଛି ତୁ ମୋତେ ଚଟକଣା କହୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ମା ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତୁ ମୋତେ ଇଏ କରୁଛୁ କହିଲା ମା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଉ ଚୋରି କଲି କଖାରୁ ଚୋରି କଲି ଯଦି ସେତିକି ବେଳେ ତୁ ମୋ ଗାଲରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚଟକଣା ପକାଇଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜି ଜେଲ୍ ହେବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କି ମୋ ନାଁଟାରେ ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ବାହାର ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଟାକୁ କେମିତି ଗଢ଼େଇବି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବା ଗଢ଼େଇବା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଗଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କପି ଦେଇକରି ମୋତେ ତ ପାସ୍ କରେଇଥିଲୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କପି ପାଇଲି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଲି ତୁ ମୋତେ ମାରିଲୁ କାହିଁକି ବାପା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ଫେଲ୍ ହେଲା କାହିଁକି ନା ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲା ନା ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ନା ମୋ ଜୀବନରେ ନା ତୁମର ତ ଲାଇଫ୍ ସାରା ମୋର ଜୀବନ ସାରା ମୋତେ ଯେଉଁ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛ ସବୁଥିରେ ସେ 90 ମାର୍କ ଲେଖା ରଖିଛି ଏବେ କାହିଁକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହିଁକି ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବାପା ବୁଝେଇକୁ ମା ବୁଝେଇ ପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼େଇନି କପି ଦେଉଥିଲି ବୋଲିକରି କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବଢ଼ିବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତାର ସମୟ ହେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଗଢ଼େଇବା ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼େଇବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗଢ଼ି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମୋତେ ନିଜେ ଆଗେ ଗଢ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଆଗେ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଗଢ଼ା ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଗଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ମୋତେ ଆଗେ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ମାନେ ଅନୁଶୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମୋତେ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଇତା ପକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରିବେ ପଇତା ପକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ମୋର ପଇତା ଅଛି ବୁଝିଲେ ନା କାରଣ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆପଣ କହିବେ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲିକି ଆମକୁ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ୁସର କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ପଇତା ପକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଇତା ପକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିଜ ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇଥର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯେ ଏଇ ଦ୍ୱିଜ ତ ନା କ'ଣ କିଏ ସେ ଚଢ଼େଇଟାର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ ନା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ
अंडा हूँ प्रथम अंडा फुटिक कौन हम छुआटा हम तेणु से 2 थर जन्म होती बोलिकी कौन कहते ना द्विज चढ़ई से भाया मुझे हूँ द्विज कहते ब्राह्मण को द्विज बोलिक कहती कहते ना नहीं ब्राह्मण कहते ना ब्राह्मणर आउ गोटे इक्विवेलेंट शब्द हूँ द्विज नुहे सी 2 थर जन्म होती माँ पेटू थे जन्म है सेकेंड जो 9 वर्ष 11 वर्ष जो जन्म हो से माँ कूल बस गोटे तार गोटे नाभि तैयारी हम कटा हम सी हूँ तार द्वितीय जन्म आम हूँ से ब्राह्मण कि से हूँ से ब्राह्मण किंतु आम हूँ प्रकृत ब्राह्मण ब्राह्मणर संज्ञा हूँ कौन ना ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण जी ब्रह्म को जानी से हूँ ब्राह्मण माँ कहते ईच ऑफ माय चाइल्ड इज ए ब्राह्मण कहीं ना से ब्रह्म श्री अरविंद होती ब्रह्म ताकि से कौन कर जानी है गोटे ब्राह्मण थाए गोटे ब्राह्मण मैंने मंदिर में पूजा करता है गोटे दिन तार आउ कहीं ना बापा माँ कनी छुआटे 5 वर्षर छुआटे सी मंत्र पाठ किसी पूजापूजी जानी एवं सब आप पढ़ीगले कौन स्मार्ट क्लास स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट स्कूल माने ऑनलाइन रे क्लास करुँच एलकेजी यूकेजी नर्सरी केजी कुआड़े कौन पाठ पढ़ला बेलू 5 वर्ष बेलू कुआड़े कुआड़े पढ़ी जाती बुझे ना कि से तो सब जिन ना छोट पिलाटा बसला मंत्र फंत्र किसी जानी तो बापा को जीवाक पड़ा 8 दिन बाहर को जावाक पड़ा बर्तमान मंदिर में पूजा कर माँ तो पूजा कर सी तार पूजा पूजी भोग करदेव कि पूजा कर किए से बापा ये पुओटा को कहीदे कहले बापारे 8 दिन मु बाहर को जाऊँ के दिन जाऊँ 8 दिन मु बाहर को जाऊँ मुझे गला तुम कौन कर मंदिर में पूजा टी करदेव बापा कहूँ कौन बापा गला ये भावुँ कि मंत्र जानी मुझे पूजा करी माँ गोटे पूजाटा देदेव पूजा छाड़ीदेव मुझे भगवान का थोदेवी ता व्यतीत अन्य किसी जानी से यह भाविक से कला ठीक अच्छे करवा पड़े बापा चलीगले सका सका माँ कौन कला खीरी तैयारी करदेला खीरी मैंने बुझे तो हाँ आपण मान भर तो बढ़िया रोसे कर खाई समस्त घर जाइए अच्छा बढ़िया रोसे कर खाई दौरान खीरी तैयारी करदेला कहला तू जा घर बंद करदेबू जमी ता बापा पूजा करते देखीचु ना ना मुझे देखी बापा जाती घर भर बंद करदे कौन सब गुण गुण मंत्र मंत्र पढ़ती भगवान खाई दिखती तो तू गोटे कम कर धोई दे धोई जा फर्मालीटी जहाँ जमी करवा कथा कर तुम पूजा कला बेलू घर भर क्या रखी पूजा करदेबू आईदेबू पूजा करदेबू से खाईदेवे आठ गला ये पिलाटी गला तो धुआ धुई करदे लुगापटा पिंधेदेव जहाँ ता शक्ति अनुसार जमी जानी तापर खीरी की रखीदेला खीरी कौन कर भोग कर ना नहीं खीरी की रखीदेला कहला भगवान मो बापा नहांती जाइए बाहर को 8 दिन बर्तमान आउट ऑफ स्टेशन ना कौन भगवान मो भगवान हे भगवान मो बापा इज आउट ऑफ स्टेशन बुझिपारे आउ माँ खीरी दे खाईदे कौन कहला माँ खीरी दे तू खाईदे से खाईदे खाईदे आखि बुझी आखि खोलला बेलू खीरी टिके हेले ना बुझिपार तो सेमती जो आउ गोटा कथा कही आप हसवे कथाटा रखी आउ गोटा कथा कहूँ सागर गोटे 5 वर्षर झीटे सबुदिन चर्च को जाए कौन बस 5 मिनट बस होकर कौन कहीकि मुंडियाटी मार चलो सी पाद्री जी देखीदेला छुआटा आसिक कि मंत्र पढ़ू 5 मिनट पर्यटन पूरा कंटिन्यूअसली श्लोक पढ़ू या कौन कि पूजा करुँच यह कहीकि से कहला दिने आसिक जगिला सी पूजा करके गला बेलू हाथ धरदेला कौन कहला मारे तू कौन पढ़ुच मुझे जानी तू कहलु कौनटा प्रकृत में कि मंत्र तू पढ़ुच कहला हसिला कहला शुणे ना हो कहला मु जानी सबुठ सबूक मंत्र तैयारी ए टू जेड जिते मंत्र लेखा हो पाठ ए टू जेड ना ना आर भर तो आउ कौन पाठ अच्छी आउ मुझे ए टू जेड जो 26टा अक्षर 5 थर कहूँ केते थर 5 थर 5 थर कहीदे सारापर लास्ट को भगवान को कहे भगवान सबूक मंत्र तैयारी ए टू जेड भर तेणु ते जो मंत्रटा सुइटेबल हम जोटा भल लगे ए रु जेड सजेक तोर खाईदेबू शुणीदेबू मुझे कहूँ जाऊँ सी पाद्री अनैछि कहला मुझे जीवन धिक मोर एत परिश्रम करके पाद्री होती गोटा 5 वर्षर छुआ मत जहाँ पाठ पढ़ेला मुझे पाठ वर्ष को जानी से दौड़ चलीगला बुझिपार तो ए टू जेड भितर दाउ आर्ट अलमाइटी ए टू जेड भितर अच्छी ना नहीं दाउ आर्ट अलमाइटी एबीसीडी भितर अच्छी ना नहीं कहला तू ते दाउ आर्ट अलमाइटी कि तू दाउ आर्ट ओमनिसेंट जहाँ भी हो बुझिपार तो तू तोर तार ते जोटा दरकार तू नहीं जीव कौन अच्छी बैगण आणिक दे दूचे तू कि तरकारी करू केमी भाजू केमी डालमा करू से हूँ तो कथा यही भाया सरल विश्वास दुनिया के जनकर थाए बुझिपारे ये जो गपटा कहूली कौन कर पिलाटा मंदिर को जाकर पहुँचला कहला भगवान बापा नहांती 8 दिन भर आसबार किसी संभावना ना पूजा तोते पाइबा कथा मत पूजा जना ना मंत्र जना ना जब खाइबू खाइबू न खाइबू ना तू तोर उपास रही मत किसी कहबार ना कही आखि बुझी देखिए आखि खोलला बेलू कौन है खीरी ना से पिलाटा खुशी होता ना ना परीक्षा दौ दौ फर्स्ट क्लास कहीं
ये टीचर मैंने खातार लिखी था आदाय करते नहीं था एमती सागे सागे ए बी सी मारदे पठेला बेलू रिपोर्ट आसिक पहुँचो 10 आउट ऑफ 10 हूँ ना नहीं तुम परीक्षा से हो या दबू 2 मास पर रिजल्ट मार सागे सागे मारे फट सबमिट करदेलु सेपटू रिपोर्ट रिजल्ट आसला कौन कौटा भूल है 8 अप टू 10 ना 10 आउट ऑफ 10 10 सेकेंड भर तुम रिजल्ट पाईगला शुरू चलीगला खुशी होकर जाकि माँ तार बसी माँ तार जानला यहाँ कौन जा आज पूजा करने कौन कर कौन ना ठाकुर रागे बुझे सेठू अपेक्षा कर बस बर्तमान पिलाटा हसी हसिक आसूँ जो थालिया नहीं थालिया ओल्ल ओल्ल आसूँ कि ना पूरा चाटी चुटिक सब खाई सेठू ताकू डाकुची क्या तू ए क्षीरी कुआटे गला तोर कहला कौ क्षीरी जो भोग लगे ना भगवान खाईदे सब बुझे कहला भगवान सब खाईदे कहला भगवान खाईदे तो जीवन सारा मु क्षीरी करके दूसरी तो बापा एत मंत्र पढ़ुचे कौ गोटाए दिन क्षीरी खाई ना तू हतभागा जाकर पहुँचलु कहलु तो ठाकुर कौन कर तो क्षीरी खाईदे कहला हाँ खाईदे माँ बर्तमान सन्देह आसूची जे प्रकृत में ये टोका नहीं क्षीरी की खाई जदि भगवान को खाई ना जदि मैंने कौन बोलूँ अठा बोलूँ ताने दुनिया मत कहीं भल पाइबे आम पूजा पूजी हम कौन कौन सब हम एमती कथा मुंडे पशिगला से कहला पिलाटा को भी कौन कला धमकेला तू गोटे कम कर ना कौन सतरे कौन ये कहला सत हूँ आज्ञा कांदी पकेला पिलाटा मुझे आज्ञा किसी जानी तू मत कहलु नहीं मोर से कौन भूल अच्छी कहला हो ठीक अच्छे आउ तो माँ बापा होता बाड़ा बाड़ी करता माँ तो मारिक मरामरी करें ना मारुँच आप पिला हेलो ता कहला ठीक अच्छे काली सका तू नहीं जा आउ थे पूजा करू मुझे देखे प्रकृति में भगवान खाई कि तू खाई आसु कौन करूँ देखा तू भी खाଇବା संभव नुह कहीं कहले ये पूरा मैंने थालीटा जमी मैंने धुआ है थाली भाया से रही क्षीर दाग ना तू एमती के खाई पार 5 वर्ष छुआ एमती खाई पार से कहला ठीक अच्छे कौन करूँ देख आओ तापरदिन सका क्षीरी फिरी करदे बर्तमान क्षीरी पूजार मन ना पिला जाए केमी कौन करुच्ची भगवान सतरे खाऊँ देखा सेठू ठाकुर घर जो कबाटर गोटा कौन अच्छी कणाटे अच्छी से कणारे सब ये माटा बसिक देखुची प्रकृति ये कौन करुच्ची पिलाटा गला पूजा पूजी जहाँ जमी करदेला कहीदा से कथा माँ ना भगवान मु पूजा जानी मंत्र जानी मोर ज्ञान ना मोर किसी कौटी ना बुझीपार तो मुझे कौन करने पूजा करने को आसी मो बापा नहांती तेणु तू माँ हे भगवान तू को खाईदे जदि खाइबू तो भल तू पेट को भोक हेनी जदि न खाइबू दिन सारा उपास रही काली पर्यटन आउ कौन आउ मुझे आसपारे कहला आखि बुझी देखिए बस यही समय कौन कर ठाकुर कौन कले हाथ बढ़ेले खाऊँ बुझिपार ना हाथ बढ़े खाइले जमी खाई पी दे सारे यार ध्यान भग्न है उठला बेलू थाली प्लेट्रे कौन अच्छी किसी ना ताकू धरला धरिकी बाहर को आसीगला मनरे अच्छी काली मत माँ कौन करता धमकई आज गला बेलू कौन हम धमकई निश्चित कौन गोटे हम बाहर को आसीगला बेलू माँ ठिया भबाटा खोलदेला बेलू माँ ठिया माँ जो रूप से जानी और से जो मैंने अच्छे पिला कहीं मारू नी तेणु से जो उग्र रूप देखी सारा मैंने पिलांर जमी 1 2 गोटे बाटे बुझे ठिया होगा पूरा थरी उठिला पिलाटा कांदी पकेला कहला माँ मोर किसी भूल ना देख कि ना प्लेट थालीटा देख सबू जाक भगवान कौन कर खाई मुझे मोर भूल ना कही कांदिला माँ निश्चित मार माँ बर्तमान सबू जाक देखीचे ना नहीं विश्वास फाइनाली इट इज फेथ दैट क्योर्स भगवान के ऊपर विश्वास मुही चंडाणुनी टेकीदेवी अन्न भुंजन करेंगे कालिया गंजन यही जो कॉन्फिडेंस मु टेकी दूसरी भगवान भगवान कौन करेंगे ओह्लई आसवे खाइबे से भाया विश्वास आप भर अच्छे तैयारी तो करुँच बढ़िया रोसे रोसे कर किसी प्रोब्लेम नहीं किंतु मो हाथ टू भगवान छड़े आसिक नहीं खाइबे तुम्हें चिंता कर भावती तेणु कौन करेंगे सेठू कांदी पकेला बाबा मुझे जानी देख माँ भी देखी बाहर से कोणारे कौन है ये किसी करना सेठू कुंडे पकेला पिलाटा कहला बाबा पिलाटे हेले तार जन्मदात्री माँ किए तो गोटे थी जन्म नहीं पिलाटा केमी आसला बुझीपार ते समस्ते गर्व करती मो बापा हूँ या किंतु मु गर्व करुँच मो छुआ हूँ या बुझीपार तो मो छुआटा को यही भणी गोटे देवात्मा को जन्म दे मो जीवनटा धन्य होगा मो संस्कार अच्छी पिलाटा जाकर पहुँचुची टेकी दौची मुही चंडाणुनी टेकीदेवी हन्न गुंजन करेंगे कालिया गंजन तेणु पिलाटा कौच भगवान मो मंत्र जानी ने खाईदे से भगवान आसुँच मो आखि आगे देखुची खाइबे तापाई मु भगवान को देखिली मुझे मंदिर को लेकिन देखे नहीं सीए देखुची बोलिक कौन करुँच ना तार जो मु स्वयं भगवान को मंदिर काठ पाथर पाषाणर मूर्ति को देखे नहीं स्वयं भगवान आसिक खाऊँ क्षीरी खाऊँ मो आखि आगे मुझे देखुची
କହିଲେ ମୋତେ ତୋ ମୋ ଭଳି ମାତା ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଅନେକ କାହାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳିଆ ସନ୍ତାନ କେବଳ ମୋତେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମିଳିଥାଉ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, ଏଇଭଳିଆ ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ ସଂସ୍କାର ଦେବି, ଏଇଭଳିଆ ସନ୍ତାନକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଏଇଭଳି ସନ୍ତାନ ହଉ, ଯିଏ ଚାଲିଗଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁ। ଜଣେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଥିଲା, ସେଇ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବଳ ସେଇଆକୁ ଖୁସି ଖୁସିକରି ଭାଷଣ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବେ ଏକଥା ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଯେଉଁଦିନ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେଇ ହେଉଛି ସେଇ ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ 100% ଆମେ ନିର୍ଭର କଲୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଷର ଦାସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦାସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ମା 3ଟା କାରଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ନହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଇମୋସନ୍। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁର୍ବଳା, ଅବଳା, ଦୁର୍ବଳା, କାମଚଳା, ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପୁରୁଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ 3ଟା କାରଣ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଜେସିଭନେସ୍, ସେକ୍ସ, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧମକେଇକି ରଖିବ। ଆମର ଯେଉଁ ପାୱାର ସେନ୍ସ, ଆମେ ବି ହେଉଛି ଦୁନିଆରେ ମୋତେ କେହି ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋ ଘରେ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ମୁଁ ରାଜା। ବୁଝିଲ ନା, କୁଜି ଅସର ପାପକୁ କାଣି, ବୁଝିଲ ନା, ଯେଉଁ ରାଜା, ମୁଁ ତ ଯେ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଦୁନିଆ ସାରା ତତେ 2 ପଇସାର ପଚାରନ୍ତି, ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ। ବିଚରା ସ୍ତ୍ରୀଟା ରୋଷେଇ କରି ଦେଉଛି, ବିଚରା ଛୁଆଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମାରିବି, ତାକୁ ଗାଳି ଦେବୁ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ବନ୍ଧନ ଅଛି, 3ଟା ବନ୍ଧନ ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ସିଏ ବନ୍ଧନରୁ ଯଦି ମୁଁ ବାହାରି ଆସିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ସହଯାତ୍ରୀ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି ଯିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବୁଝିଲ ନା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତାର ଚାକର, ସିଏ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଡ଼ର ବାଁ ଗୋଡ଼ର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି, ତାର ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେଉଁ ଝୁମ୍ପା ଲାଗେ ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଯାହା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ହଜିଗଲେ ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କଲେନି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା, ଆଗେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି। ଯାହାକୁ ଦୁନିଆରେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ। କହି ଦେଉଥାଇ ପରକୁ, ବୁଦ୍ଧି ନ ଆସେ ଘରକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଭାଷଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ ବୁଝିବି, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଫରକ ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ ନା, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବଦଳାଇବି, କାହା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ। ତାପରଟା କ'ଣ ହେବ? ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସଂସାରକୁ, ତାପରେ ମୋ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ବଢ଼େଇବି। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ ନା, ଯଦି ମୁଁ ବଦଳିବି, ଦୁନିଆ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଉ ଦୁନିଆ ବଦଳିଗଲେ ମୁଁ ବଦଳିବି, ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। କଷ୍ଟ ତ ଲାଗିବ। ଇଚ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ୟାଟଲ୍। ଗୋଟାଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ। କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ରାତି ନାହିଁ, ଦିନ ନାହିଁ, ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, କେଉଁଠି ଆମେ ଅଛି, କେଉଁଠି ଶୋଉଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଉଠୁଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି। କେଉଁଠି ବର୍ଷା, କେଉଁଠି ଶୀତ, କେଉଁଠି କାକର, ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବସି ବୁଲୁଛୁ। ଜଣେ ଅନ୍ତତଃ ବଦଳି ଯାଉ। ଯଦି ଜଣେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଜଣେ ବଦଳିଲା, ଦୁନିଆ ବଦଳିବନି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିଲେ, ମା ପୁଅ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ ଖାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବଦଳେଇବି କେମିତି? କହିଲା 7 ଦିନ ପରେ ଆ। ପୁଣି 7 ଦିନ ପରେ ମା ଆସି ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 7 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ 7 ଦିନ ପରେ ଆସିଲି, ଯେ ଛୁଆଟା ଗୁଡ଼ ଖାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି? ନା ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ଆ। 14 ଦିନ ପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ କହିଲେ, ଶୁଣିଲୁ ପିଲାକୁ? ମୁଁ ଯେମିତି ରାନୀକି ଡାକିକିରି କହିଲି, ଶୁଣିଲୁ ନା? ହଁ। ଗେଲାଗିରି ଡାକିଲି, ତୁ ଆଉ ଗୁଡ଼ ଖାଇବୁନି। ସରିଲା। ମାଆଟା ତାକୁ ପଚାରୁଛି, ତୁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା କହିବା ପାଇଁ, ତୁ ଆଉ ଗୁଡ଼ ଖାଇବୁନି, ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ 14 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିପାରିନଥାନ୍ତି? କହିଲେ ନା, ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିପାରିନଥାନ୍ତି। ନା କାହିଁକି? ନା ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି, ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିନଥାନ୍ତା। ନା କ'ଣ ଏବେ କେମିତି ଶୁଣିବ? ନା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବା ଗୁଡ଼ ଖାଉଥିଲି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ ଖାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହିବି କେମିତି ତୁ ଗୁଡ଼ ଖାଆ ନା? ମୁଁ 7 ଦିନ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲି, ହେଲାନି। 14 ଦିନ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲି, ଦେଖିଲି କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ନା? ହେଲାନି। ତେବେ 14 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସିଏ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ବୁଝିଲେ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେତେବେଳେ ଭାବିବେ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ 14 ଦିନର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଦଳିନି, ଦୁନିଆ ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାଆଟା ଚାହିଁଲେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳାଇ ଦେବ। ପିଲାଟାର ଚରିତ୍ର ଯେମିତି ବଢ଼ଉଛି, ଦେଶଟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ଯଦି ଜନ୍ମ କଲା, ଯଦି ପୁତ୍ର ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ଧନ ସଞ୍ଚିବି କାହା ପାଇଁ? ପୁତ୍ର ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ଧନ ସଞ୍ଚିବି କାହା ପାଇଁ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ଯଦି ଏ ପିଲାକୁ, ସଂସାରକୁ, ଘରକୁ
ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗଢ଼ି ଦେଇପାରିବେ ଠିକ୍ରେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଗରୁ ହେଇନି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଜିଠୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବେଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ରୋଷେଇବାସ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀକି ଧକ୍କା ମାରନ୍ତୁ, କିଛି କହୁନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିବ, ଆପଣ ଚାଲିବେ ଆତ୍ମାର ବାଟରେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ସଂସାରଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉନି ବୋଲିକରି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସିଏ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବ, ଶୋଇଛୁ କ'ଣ, ଉଠ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଯିବା। ପାଠଚକ୍ରଟା ଖୋଲିଦେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା। ଟୁ ନୋ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ଟୁ ଲିଭ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍, ଆଣ୍ଡ ଟୁ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ପଠା ହେଇଛି। ସିଧାସଳଖ କଥା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଶନ୍ ଦେଇକରି ପଠାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ କାମ ନ କରିକିରି ଫେରିଯିବା ତାହେଲେ ଦ୍ରୋହୀ ହେବା। ଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ରୋହୀ ହେବା। ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବା ମାନେ, ଜଣେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ରୋଷେଇ କରି ନ କରୁଛି, ବାଟରେ ମୋତେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଉନି? ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଯଦି ଭାତ ପଲଉ ଯଦି ନ କରିବେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖିବେ କିଛି ନହେଲେ ଚୁଡ଼ା ଦୁଇଟା କେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିକରି ଯାଆନ୍ତି, ଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବେ। ନଦୀ ବହି ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଏ ନା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ମୋତେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ମୋତେ ଶେଷ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କେବେ, ବାଦଲ ସିନା ଅଛି ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କେବେ ତଳକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରେ ନା। ଆତ୍ମା କେବେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଯିବାକୁ ବନ୍ଦ କରେ ନା। ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ଆପଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିକରି ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଥିବ ସେଠି ଜୀବିଥିବା। କାହିଁକିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ବିଭୀଷଣ ରାମ ରାମ କରୁଥିଲା ବୋଲିକରି ହନୁମାନ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସେଠି ଭଗବାନ ରାଜା ହେଲେ, ବିଭୀଷଣ ରାଜା ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କେଉଁଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ମୋତେ ବଦଳିବାର ଅଛି। ଯଦି ବଦଳିଯିବେ, ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ, ଲୋକ ଦୌଡ଼ିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ସେ ପଦ୍ମକୁ ଗୋଟେଇ ନେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିବେ, ଆରେ ସିଏ ଯଦି ଚାଲିଲେ ତାର ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି, ମୁଁ ପଦ୍ମ ଗୋଟେଇବି କାହିଁକି, ନିଜେ କାହିଁକି ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମ ନ ଫୁଟିବ? ଅନ୍ତତଃ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ଏତିକ ମାତ୍ର କଥା। ସେଇଆକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଗେଇବା ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାଆଙ୍କର କୃପା ହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମାତ୍ର କୃପା ହିଁ କେବଳମ୍।